नमस्कार युवा समय आज यही स्वतंत्र कार्यक्रम आम आसी आज पहुँचीचु आईजी ड्रोन सीनियर वाइस प्रेसिडेंट मिलिटारी जनरल रमेश चंद्र पाढ़ी पाखे जी की एक नुआ माने ओडिशा को ड्रोन कैपिटल करिवार लक्ष्य को लेकिना आज एक नुआ आरंभ करने जाऊँगी गंजाम रे 300 कोटी टंकार एक बड़ प्रोजेक्ट को लेकिना ओडिशा रे ड्रोन केमती तैयारी करा जाई परिबो हाल आउ डीआरडीओ थिबा सत्वे भी ओडिशा रे आ गोटे आईजी ड्रोन क्षेत्र में प्रतिरक्षा क्षेत्र में एक नुआ माइलस्टोन किपरि ओडिशा हासिल करि परिबो से लक्ष्य नहीं आज ओडिशार ओडिया पुओ आज एक नुआ कॉन्सेप्ट नहीं आसचंती तेबे ताको सहित आम अधिक आलोचना करबा आसंता आम एही कार्यक्रम में स्वागत करी सर आपको आम कार्यक्रम में स्वागत। नमस्कार, जय हिंद सब दर्शकों को। सर प्लान करछन जो 300 जो बड़ा प्रोजेक्ट को लेकिन जो गंजाम रे ताको नहीं सर कौन कहे आपण भाबुचंती कि ओडिशा आगो को ड्रोन कैपिटल हिसाब रे हेई परियो। बहुत भल प्रश्नटे पचारे आप जो प्रश्न पचारे मत बहुत पछक मो समय बहुत पछक मो चली जाऊँ चाहे मुझे इंडियन आर्मी रे जॉइन करी एज ए कमिशन ऑफिसर्स से आम ओडिशा रे आर्मी री विशेष किसी नथिला लोकंर आर्मी विषय धारणा किसी नथिला आर्मी अपॉर्चुनिटी कौन जानी नथिले ओडिशा रे किंतु यार भीतर बहुत बदली जाइए मु 36 इयर्स इंडियन आर्मी रे रही विभिन्न जगह 2015 रिटायर्ड मेजर जनरल जोटा बहुत बड़ गर्वर कथा आमर ओडिशा रो बहुत कम ऑफिसर यही रैंक पर्यंत पहुँची पार्टी जो परिवर्तन भितर आर्मी आप गोपालपुर आसला आर्मी एयर डिफेंस कॉलेज आर्मी एडी कॉलेज गोपालपुर तापर डीआरडीओ आसला चांदीपुर मोहरी देखा भितर मुझे साहय करी किसी ऑपरेशनल सपोर्ट देती चांदीपुर दुईटा लेबोरेटरी आसला डीआरडीओ आईएनएस चिलिका सी पर आसला एशिएल आगुरी थिला सुनाबेड़ा किंतु एशिएल विषय लोक धारणा बहुत कम इट इज ए डिफेंस पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग तापर आसला आपणकर ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बलांगीर पाखे गोटे फैक्ट्री आउ बिकज आमर ओडिशा धीरे धीरे युवा आकर्षित हेले डिफेंस प्रति बर्तमान को आप देखिए डिफेंस गोटे बड़ सेक्टर जो एत बड़ बजेट आसूसी तो डिफेंस केवल सोल्जर हिसाब से नुह आपंकर जो मैंने डिफेंस एंटरप्रेन्योर जब बनवाक चाहते तो डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग रे आप योगदान दे पारे आ डिफेंस माने आर्मी नेवी एंड एयरफोर्स जहाँ कह बाई चांस कहे आर्मी बिकज आर्मी मैन तो कहबी तो बहुत विभिन्न प्रकार उपकरण आमर प्रतिरक्षा पे दरकार आ सरकार सब मेक इन इंडिया उपरे फोकस दे रिलायंस सेल्फ रिलायंस उपरे बाहर जदि आप किसी आणवे से युद्ध समय बहुत असुविधा हुए कारण आप स्पेयर पार्ट्स मिल ना कि ठीक समय आपंकर तार उपकरण जब न मिलला आपंकर प्रतिरक्षा शक्तिर ये ता छड़ा तार कस्ट बेसी रही आम देश पर्टिकुलरली ओडिशा बहुत युवा अच्छा जो मैंने बहुत इंटेलिजेंट विशेषकर आप देखिए बाहर मत देखुची आम ओडिया पिला माने अन्य राज्य तुलन विशेषकर उत्तर भारत अन्य राज्य तुलन अधिक इंटेलिजेंट सर हाल आउ डीआरडीओ थिबा सत्वे आईजी ड्रोन केते इंपैक्ट पके देख समस्त एचएल रो काम कौन एचएल रो काम है से जो इंजिन बनाऊँ फाइटर एयरक्राफ्ट तारी में बोलते स्पेयर पार्ट्स दरकार से आमर से किसी कंपटीशन नहीं आमर है ड्रोन गोटे नुआ जिनस आसला ड्रोनटा मॉडर्न वारफेयर बर्तमान आप देखिए रशिया यूक्रेन रे देखिए कि सेपटे यूक्रेन रशिया देखु या इज्राएल ईरान देखु इज्राएल गाजा देखु जिते भी कन्फ्लिक्ट जोन अच्छी वर्ल्ड वाइड वेपन रे आपंकर हिसाब से जाऊँगी लॉजिस्टिक भी जाऊँगी सर्वेलेंस भी जाऊँगी ड्रोन कारण ये फिजिकल कांटेक्ट नहीं जेहेतु फिजिकल कांटेक्ट नहीं आपंकर ह्यूमन कैजुअलिटी बहुत कम हो नंबर 2 यहाँ बहुत कम कस्ट रे आप बेसी हाई वैल्यू टारगेट को डैमेज कर
ତେଣୁ କମ୍ ପଇସାରେ ଆପଣଙ୍କର ୟୁ କ୍ୟାନ୍ ଆଭଏଡ୍ ଆପଣଙ୍କର କ୍ୟାଜୁଆଲିଟି ଆଉ ଆପଣ ବହୁତ ଦୁଶ୍ମନର ଇଏ କରିପାରିବେ। ତେଣୁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ମଡ଼ର୍ଣ୍ଣ ଟେକ୍ନୋଲୋଜିରେ ବହୁତ ପପୁଲାର ହେଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଆର୍ମିରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବାଟାଲିୟନରେ ଗୋଟେ ଅଶ୍ୱିନୀ ପ୍ଲାଟୁନ୍ କରାହେଉଛି, ଯେଉଁଥିରେ କି ସେମାନେ କେବଳ ଡ୍ରୋନ୍ରେ ଏକ୍ସପର୍ଟ। ତେଣୁ ଡ୍ରୋନ୍ର ବଢ଼ାବା ସବୁ ଦେଶରେ ଦିଆହେଉଛି ଏବେ। ତେଣୁ ଏହାର ଅପରଚ୍ୟୁନିଟି ବହୁତ ଅଛି ଡ୍ରୋନ୍ର। ଏବେ ଆଇଜି ଡ୍ରୋନ୍ସ ବି ନାହିଁ, ଏବେ ଆମେ ତା ନାଁ ବଦଳିକରି ଆଇଜି ଡିଫେନ୍ସ କରିଦେଇଛୁ। ତେଣୁ ଡ୍ରୋନ୍ ଇକୋସିଷ୍ଟମଟାକୁ ତ ଆମେ ଗୋଟେ ଆମର ଅଲରେଡ଼ି କବ୍ଜା ଅଛି, ସବୁ ପ୍ରକାର ମ୍ୟାନୁଫ୍ୟାକ୍ଚର କରୁଛୁ, ସବୁ ଟାଇପ୍ର ଡ୍ରୋନ୍ ମ୍ୟାନୁଫ୍ୟାକ୍ଚର କରୁଛୁ, ଆଣ୍ଟି ଡ୍ରୋନ୍ ମ୍ୟାନୁଫ୍ୟାକ୍ଚର କରୁଛୁ। କିନ୍ତୁ ତା ଛଡ଼ା ମଧ୍ୟ ଏବେ ଅନ୍ୟ ଯେଉଁ ୱିପନ୍ ଗୁଡ଼ା ଅଛି, ଆମକୁ ଯେହେତୁ ଅପରଚ୍ୟୁନିଟି ଅଛି, ଆମେ ସେଗୁଡ଼ାରେ ବି ଫୋକସ୍ କରୁଛୁ। ରିସର୍ଚ୍ଚ ଆଣ୍ଡ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କରି ଇନୋଭେସନରେ ଆମର କରି ଆମେ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ମ୍ୟାନୁଫ୍ୟାକ୍ଚର କରିବୁ ଇନ୍ ଆର୍ମି ସବଜେକ୍ଟ। ସାର୍, ଯେମିତି ପ୍ରତିରକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆମେରିକା, ରୁଷ, ଚାଇନା ଯେମିତି ଆତ୍ମନିର୍ଭର ଅଛନ୍ତି, ସେମିତି ଇଣ୍ଡିଆ ଆଗକୁ ହେଇପାରିବ? ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ହେଇପାରିବ। ଆମେରିକାକୁ ଆତ୍ମନିର୍ଭର କଲା କିଏ? ତାଙ୍କ ପାଖରେ ପଇସା ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ବ୍ରେନ୍ଟା କେଉଁଠୁ ଆସିଲା? ଆମରି ଭଳିଆ ଦେଶ ଇଣ୍ଡିଆରୁ ଗଲେ, ଏସିଆରୁ ଗଲେ, ଅନ୍ୟ କଣ୍ଟ୍ରିଜ୍ ବି ଗଲେ। ଚୀନର ସେମାନେ ଫୋକସ୍ କଲେ, ସେମାନଙ୍କର ଗୋଟେ ଏକା ସମୟରେ ଆମେ ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେନ୍ସ ପାଇଛେ ଚୀନରେ। କିନ୍ତୁ ଚୀନରେ ଗତ 2-3 ସପ୍ତାହ ଦଶନ୍ଧି ଧରିକି ପାଷ୍ଟ 30 ଇୟର୍ସ ଧରି ନିଅନ୍ତୁ, ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ରିଭଲ୍ୟୁସନ୍ ହେଲା। ସେମାନେ ଗୋଟେ ମ୍ୟାନୁଫ୍ୟାକ୍ଚରିଂରେ ୱାର୍ଲଡର ସେମାନେ ନମ୍ବର 1 ହେଲେ। ହାଇ ଏଣ୍ଡ ଟେକ୍ନୋଲୋଜିରେ ଆମେରିକା ନମ୍ବର 1 ହେଲା। ଆମେ ବିକଜ୍ ଆମର ଦେଶକୁ ଆମକୁ ବିକଶିତ କରିବା ପାଇଁ ଆମର ଯାହା ଯାହା ଯୋଜନା ଥିଲା, ଏଇଟା ତ ବି ଥିଲା ଆମର, କିନ୍ତୁ ଆମେ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ କନଫ୍ଲିକ୍ଟରେ ଫସିକି ରହିଥିଲୁ। ସ୍ୱାଧୀନତା ପରେ 1948ରେ ଗୋଟେ ଯୁଦ୍ଧ ହେଲା, 1962ରେ ଗୋଟେ ଯୁଦ୍ଧ ହେଲା, 1965ରେ ଗୋଟେ ଯୁଦ୍ଧ ହେଲା, 1967ରେ ଗୋଟେ ଯୁଦ୍ଧ ହେଲା। ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ସେ ଯେଉଁ ଚାଇନା ସହିତ ହେଲା ଆପଣଙ୍କର ସିକିମରେ। 61ରେ ଆପଣ ଯଦି କହିବେ ଗୋଆ ରିଭଲ୍ୟୁସନ୍ ହେଇଛି। ତାପରେ ବଡ଼ ଯୁଦ୍ଧ ହେଲା 71ରେ, 65-71 ବଡ଼ ଯୁଦ୍ଧ ରହିଲା। ତାପରେ କାର୍ଗିଲ ହେଲା। ତା ଛଡ଼ା ଆମର ଇନସର୍ଜେନ୍ସି ରହିଲା ନର୍ଥ ଇଷ୍ଟରେ, କାଶ୍ମୀରରେ। ଆଉ ତା ଛଡ଼ା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସମସ୍ୟା ଯୋଗୁଁ ଆମର ଟିକେ ଡିଫେନ୍ସ ସେକ୍ଟରରେ ଗ୍ରୋଥଟା ସେଇଭଳିଆ ହେଇପାରିନଥିଲା। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖାଯାଉଛି ଯେ ଆମକୁ ସେଥିରେ ଫୋକସ୍ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆଉ ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତାଙ୍କଠୁ ବିଶେଷ କରି ଆମର ଇଣ୍ଟେନ୍ସନ୍ଟା କ'ଣ? ଆମେରିକାର ଇଣ୍ଟେନ୍ସନ୍ ହେଲା ସେମାନେ ଗ୍ଲୋବାଲର ଲିଡର ହେବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି। ଆମର ହେଉଛି ରିଜିନାଲ ଏସ୍ପିରେସନ୍। ଏସିଆରେ ଆମେ ଗୋଟେ ବଡ଼ ବିକଶିତ ଦେଶ ହେଇକି ରହିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ। ତେଣୁ ଆମର ମେନ୍ କମ୍ପିଟିଟର ହେଲା ଚାଇନା। ଆମେ ଚାଇନାର ବରାବର କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ, ଆଉ ଆମେ ନିଶ୍ଚୟ କରିବୁ, କାହିଁକି କରିପାରିବୁନି? ଡ୍ରୋନ୍ ସ୍ପେସ୍ ହଉ, ଯେମିତି ଅନ୍ୟ ଦେଶମାନେ କରିଛନ୍ତି ଡ୍ରୋନ୍ ଏରୋସ୍ପେସ୍ ସବୁ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି, ଆଇଜି ଡିଫେନ୍ସ ସେତିକି ସଫଳ ହେଇପାରିବ ଆଗକୁ? ନିଶ୍ଚିତ ହେବ, ସେଇଟା ତ ଆମର ସ୍ୱପ୍ନ। ଆମେ ସେ ସ୍ୱପ୍ନକୁ ନିଶ୍ଚୟ ସାକାର କରିବୁ। ଆମର ୟଙ୍ଗ ଟିମ୍, ଆମର ଟିମ୍ରେ ସବୁ ଆପଣଙ୍କ ଏଜ୍ 30 ବର୍ଷ ପାଖାପାଖି। ତେଣୁ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଆହୁରି 40 ବର୍ଷ ଅଛି, ଯେଉଁମାନେ 50 ବର୍ଷ ସେମାନେ କାମ କରିପାରିବେ। ତେଣୁ ସ୍ୱପ୍ନ ସେମାନେ ଦେଖିଛନ୍ତି, ମେହନତ କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଆମେ 8 ବର୍ଷ ଭିତରେ ବହୁତ ଆଗକୁ ବଢ଼ି ସାରିଲୁଣି। ଆଉ ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ ଆମର ବହୁତ ଆମ୍ବିସିୟସ୍ ପ୍ଲାନ୍ ଅଛି। ତେଣୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ କରିପାରିବୁ। ଆଉ ଏମିତି ନୁହଁ ଆମକୁ ଡିଫିକଲ୍ଟ ଲାଗୁନି, କୌଣସି ବି ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଆମକୁ ଡିଫିକଲ୍ଟ ଲାଗୁନି। ସାର୍, ଯେଉଁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଯେଉଁଙ୍କର ଯେଉଁ ଇଏ ରହିଛି, ଯେଉଁ ପ୍ରେରଣା ରହିଛି ମେକ୍ ଇନ୍ ଇଣ୍ଡିଆ, ସାର୍ ଏଇ ଯେଉଁ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ୟୁଜ୍ ହେବ, ଏଇଟା ମେକ୍ ଇନ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ନା ବାହାର ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଆଡପ୍ଟ କରାଯିବ? ନାହିଁ, ଆମର ନିଜର ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ସବୁ ହେବ। ହଁ, କିଛିଟା ଜିନିଷ ଆମେ କୋଲାବରେଟ୍ ବି କରୁଛୁ ବଡ଼ ବଡ଼ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ କମ୍ପାନୀ ସହିତ, ବାହାର କମ୍ପାନୀ ସହିତ। ଯେଉଁ ଟେକ୍ନୋଲୋଜିଟାରେ ଆମେ ଦେଖିଲୁ ଯେ ଆମର ଟିକେ ସେଥିରେ ଇଏ ନାହିଁ, ଆମେ ତାଙ୍କ ସହିତ ଆମେ ଡିସ୍କସନ୍ ହେଉଛି, କେତେବେଳେ ସହିତ ସାଇନ୍ ବି କରିଛୁ, ଏମ୍ଓୟୁ ସାଇନ୍ କରିଛୁ। ତ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଟ୍ରାନ୍ସଫର ଅଫ୍ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ବହୁତ ଲୋକ ସହମତ ଅଛନ୍ତି। କିଛିଟା ତାଙ୍କଠୁ ନେଇପାରିବୁ। ଆମେ ୱି ଆର୍ ଓପନ୍ ଫର୍ ଏଭ୍ରିଥିଙ୍ଗ। ଏମିତି ଯଦି ଆମେ ସବୁ କ୍ଲୋଜ୍ କରିଦେଲେ ହେବନି। ଆମର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଲା ଯେ ଆମେ ହାଇ କ୍ୱାଲିଟି, ହାଇଲି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ରିଟିକାଲ ମିଲିଟାରୀ ଇକ୍ୟୁପମେଣ୍ଟ ବନେଇକି ଦେବୁ। ସାର୍, ଯେଉଁ ଆତ୍ମଘାତୀ ଡ୍ରୋନ୍ ଯେମିତି ରୁଷ ହଉ, ଆମେରିକା ହଉ, ଆଉ ଇସ୍ରାଏଲ ହଉ, ଯେମିତି ଆତ୍ମଘାତୀ ଡ୍ରୋନ୍ ୟୁଜ୍ କରୁଛନ୍ତି, ସେମିତି ଆମ ଓଡ଼ିଶାରେ ଏଇଟା ହେଇପାରିବ ନା?
ଆପଣ ବହୁତ ଭଲ କଥା କହିଲେ। ଆମେ ଅପରେସନ୍ ସିନ୍ଦୁରରେ ଆମର ଆତ୍ମଘାତୀ ଯେଉଁଟା କହୁଛନ୍ତି ଆପଣ ଯେଉଁଟାକୁ କାମାକାଜି ଆମେ କହୁ, ହୁଁ। ଆମର କାମାକାଜି ଡ୍ରୋନ୍ ୟୁଜ୍ ହେଇଥିଲା। ଆଉ ତାରି ପାଇଁ ଭାରତ ସରକାର ଆମକୁ ପ୍ରଶଂସା ପତ୍ର ମଧ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି। 4ଟା କମ୍ପାନୀକୁ ସେମାନେ ଆଇଡେଣ୍ଟିଫାଇ କରିଥିଲେ। ଗୋଟେ ହେଉଛି ଆମର କମ୍ପାନୀ ଆଇଜି ଡ୍ରୋନ୍ସ। ତେଣୁ ଆମ ପାଇଁ ଅଲରେଡ଼ି ଆମ ପାଖରେ ଆମ ବହୁତ ସପ୍ଲାଇ ଅର୍ଡ଼ର ଆସିଛି ଆର୍ମିର, ଆମେ ବହୁତ ସପ୍ଲାଇ କରୁଛୁ। ଆଉ ସେ ବିଭିନ୍ନ ସାଇଜ୍ର କାମାକାଜି ଡ୍ରୋନ୍ସ ଆମେ ବନେଇକି ଦେଉଛୁ, ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଆର୍ମିକୁ ସପ୍ଲାଇ କରି ଦେଉଛୁ। ଆଇଜି ଡ୍ରୋନ୍ ଓ ଆଇଜି ଡିଫେନ୍ସର ଯାତ୍ରାଟା ତା ପଛରେ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରେରଣା କ'ଣ ରହିଛି? ପ୍ରେରଣା ହେଲା ଯେ ଏଇ ଯେଉଁ ଅପରେସନ୍ ସିନ୍ଦୁର ପରେ ଆମକୁ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଆର୍ମି ରିକଗ୍ନାଇଜ୍ କଲା ଆମର କାମଟା ଯେଉଁ ସିନ୍ଦୁରରେ ଆମର ଡ୍ରୋନ୍ ଗୁଡ଼ା ବହୁତ ଭଲ କାମ କଲା, ବହୁତ ଇଫେକ୍ଟିଭ୍ ରହିଲା। ତାପରେ ଆମକୁ କିଛି ଅର୍ଡ଼ର ବି ଭଲ ମିଳିଲା, କାରଣ ମୁଁ ଯେମିତି କହିଲି ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଆର୍ମିର ମଡ଼ର୍ଣ୍ଣାଇଜେସନରେ ଡ୍ରୋନ୍ଟାକୁ ସେମାନେ ଫୋକସ୍ ଦେଉଛନ୍ତି, ଆମକୁ ଭଲ ଅର୍ଡ଼ର ସପ୍ଲାଇ ମିଳିଲା, ଯେଉଁଟାକି ଆମେ ସପ୍ଲାଇ କରୁଛୁ। ତ ଆମେ ଦେଖିଲୁ ଯେ ଆମର ଯେହେତୁ ଡିଫେନ୍ସ ଆମର ଗୋଟେ ବଡ଼ କ୍ଲାଏଣ୍ଟ ହେଲାଣି, କାରଣ ଆମର ପୋର୍ଟଫୋଲିଓଟାକୁ ବି ଆମେ ବଢ଼େଇପାରିବା। ଖାଲି ଡ୍ରୋନ୍ରେ ରହିଲେ କ'ଣ ହେବ? ଡିଫେନ୍ସ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ୱାର୍ ମେସିନାରୀରେ ବହୁତ ପ୍ରକାର ଇକ୍ୟୁପମେଣ୍ଟ ଦରକାର, ତେଣୁ ଆମେ ଅନ୍ୟ ଟାଇପ୍ର ମଧ୍ୟ ଯେଉଁଟା ଲିଥାଲ୍ ୱେପନ୍, ଆମର ଫୋକସ୍ ହେଉଛି ଲିଥାଲ୍ ୱେପନ୍, ତା ଉପରେ ଆମେ ଏବେ ଫୋକସ୍ କରୁଛୁ। ଆଉ ଆମେ ସେଇଟା ମ୍ୟାନୁଫ୍ୟାକ୍ଚର ବି ଆମେ ଏଇ ଓଡ଼ିଶାରେ ବି ଜାଗା ମାଗିଥିଲୁ, ଯେଉଁଟା ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ଦେଇଛନ୍ତି। ସେଠି କେବଳ ଡ୍ରୋନ୍ ତିଆରି ହେବନି, ଡ୍ରୋନ୍ ଛଡ଼ା ଅନ୍ୟ ଲିଥାଲ୍ ୱେପନ୍ ମଧ୍ୟ ମ୍ୟାନୁଫ୍ୟାକ୍ଚର କରିବୁ। ନମସ୍କାର, ସମୟ ତ ଏଇଠି ସରିଛି। ତେବେ ଏଇଭଳି ଅଧିକ ଆଲୋଚନା କରିବା ପାଇଁ ଯୋଡ଼ି ହେଇ ରୁହନ୍ତୁ ୟୁବା ସମୟ ପାଇଁ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଧନ୍ୟବାଦ।